एक सिरों गंजा आदमी किसी भूल भुलैया दे अंदर किले दे अंदर दाखिल हो गया। उसने किसी की भी मदद प्राप्त करनी ना चाही कि मैं अपने आप ही बाहर निकल जाऊंगा। उसने कंध दे नाल दीवार दे नाल हथ लगा लिया। वो सारियां कोठड़ियां दे अंदर सारे किले दे विचों जद वो बूहे दे पास आउंदा सी, दरवाजे दे पास आउंदा सीगा, गंजे दे सिर अंदर आम तौर दे उत्ते खारस हुंदी है। वो हथ छड्ड के खारस करन लग जावे, फिर दरवाजा लंघ जावे, वो सारा ही चक्कर फिर मकाना का कटना पे। ये तो एक कहानी है। वो परमात्मा ने सानू इनसानी जामा 84 लाख जोनी भुगतण तो बाद दिता। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते 1,84,00,000 जोन सवाई मानस को प्रभ दी वडियाई, इस पौड़ी ते जो नर चूके सो आए जाए दुख पाएंदा। 1,84,00,000 जिया जोन भुगतण तो बाद ये परमात्मा ने सानू एक वडियाई दिती है। की वडियाई है कि जो काम असी होरां जामियां विच नहीं कर सकते, पशु पंछियां दे जामियां विच नहीं कर सकते गे, इनसानी जामे दे विच कर सकते हैं, वो परमात्मा दा मिलाप है। बाकी तो सानू पता ही है कि पंछी जिहड़े है, पशु डंगर है, वो भी गर्मी सर्दी महसूस करते हैं, भुख प्यास वो भी महसूस करते हैं, इंसान भी करता है, विषे वो भी भोगते हैं, खाना वो भी खाते हैं, इंसान भी ये काम करता है, बच्चे बच्चियां पशु पंछियां दे भी हैं, इंसानां दे भी हैं। हुण सानू पता ही है कि ये तो सब दे ही है। इंसान और पशु पंछियां दे विच की फर्क है? वो परमात्मा की भगती नहीं कर सकते, परमात्मा दे नाल मिलाप नहीं कर सकते। इंसान नूं ये वडियाई है कि ये परमात्मा नाल मिलाप कर सकता है। तो आप कहते इस पौड़ी ते जो नर चूके सो आए जाए दुख पाएंदा। वो आउंदा है, जांदा है, जमदा है, मरदा है, फिर 84 दे चक्कर च उस गंजे की तरह पै जांदा है। जदों असीं भी इस इंसानी जामे दे विच आउंदे हैं 84 जिया जून भुगतण तो बाद, साडे किहड़ी खारस हुंदी है, किहड़ी खुरक सिर दे विच हुंदी है, हथ किहड़ा असीं चुक लैने हैं। जो शब्द नाम प्राप्त करना सी, संतां महात्मा की संगत और सोबत तो फायदा उठाउणा सीगा, जद असीं उस नुकते ते पहुँचते हैं, किहड़ियां खारसां हुंदियां है। विषे बकार मन दे मगर लग के खान पान, असीं होर तां होर अपनी मौत नूं भी इन्हां विच लग के भुल जाने हैं, अपने आप नूं भुल जाने हैं। कह दिन्ने हैं आ जग मिठा अगला किन डिठा, किने देखिया है। लेकिन संत कहते हैं कि भरावो कहण वाले कह तां दिंदे हन, पर यह ख्याल भी सानू कराहे पाउण वाला है, क्योंकि असी रोज़ देखते हैं साडी खुराक वास्ते किस तरह हज़ारां गायां बकरियां भेड़ां दे गले कट्टे जाते हैं। कदे असी सोचिया है कि इन्हां दे भी बच्चे बच्चियां हन, इन्हां नूं भी दर्द है, आत्मा इन्हां दे अंदर भी है, कि इन्हां नूं दर्द नहीं हुंदा होएगा? जरूर हुंदा है। इस वास्ते डॉक्टर अगर साडे फायदे वास्ते, हालांकि सानू पता है कि जिहड़ी वो सूई अवाल रहा है, साडे टीका लगाएगा, उसका फायदा सानू ही है, लेकिन साडी 5-6 फुट की देह जिहड़ी है थर थर कंबण लग जाती है कि पता नहीं हुण की होण लग्या है। लेकिन उन्हां जानवरां वास्ते कदे असीं सोचिया है, कदे समझिया है? सदने कसाई की कहानी मशहूर है, जिन्हां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब दे विच आउंदी है। वो एक बादशाह का कसाई सीगा,
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਲਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਬੇਵਕਤ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਸਾਰੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਕੱਟੂੰਗਾ ਇਸ ਦਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਕਾਰ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਗਰਮੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਐਸਾ ਅੰਗ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਬੱਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਕੋਹੂੰਗਾ, ਮਾਰੂੰਗਾ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਦਾ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਬੱਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿ ਕਹਾ ਕੇ ਹੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੇਖ ਬਈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੱਟਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਟੇਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਕੀਮਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਖਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਆ ਕੇ ਕੱਟੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਬੱਕਰਾ ਹੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਹੱਸਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖ ਬਈ, ਕਈ ਦਫਾ ਸਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੱਟਿਆ, ਕਈ ਦਫਾ ਮੈਂ ਕੱਟਿਆ, ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਭਾਜੀ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ 8 ਪੈਰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਤੜਫੂੰਗਾ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੜਫਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਦ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਉਸਨੇ ਉਸ ਪੰਛੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣੀ, ਉਸਨੇ ਕਸਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਪਰਮਗਤੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਗੰਜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਾਰਸਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੂਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, 84 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਆ ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ। ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਿਨ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਵੱਤ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਆ, ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ। ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜਨਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਐਸੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਅੰਬਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਆ, ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਖਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਵੱਤ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਆ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਹੀ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਤੋ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਕਹੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਮੀਰ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਜਾ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਓਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਫਰੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਧੀ ਕਨੀਓ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਕਨੀਓ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੱਥੋਂ ਤੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੱਥੋਂ ਤੰਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦ ਇੱਥੇ ਅਮੀਰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋ ਪੁਕਾਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਭੰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੰਜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਰਕ ਕਰਕੇ ਟਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਓ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਾ ਇਹੀ ਲਾਹੋ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲੋ ਨਾ। ਅਗਰ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਜਾਮਿਆਂ 'ਚ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ, ਇਸ ਜਾਮੇ ਇਨਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਆਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਤਮਾ ਸੂਰਦਾਸ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਦਾਸ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ। ਆਪ ਮਹਾਨ ਅਕਬਰ ਦਾ, ਸਮਰਾਟ ਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਗਰਾਹ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਨਹਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਤਨਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਮਾਮਲਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੀਖੋ ਪੁਕਾਰ ਦੇਖੀ, ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇਤਨੇ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਐਸੇ ਥਾਂ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਮਾਲੀਆ ਨਾ ਦੇ ਸਕਾਂ, ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਅਗਰਾਇਆ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਆਪ ਨੇ ਇੱਕ ਭੇਖ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭੇਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਜਾ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਲ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਨਿਗਾਹ ਜਾ ਪਈ। ਆਖਰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਸੱਚੀ ਤੜਫ ਸੀਗੀ। ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਦੇਖ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਨੇ ਸਲਾਈ ਲਈ, ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਾਂ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਫਿਲਾਸਫਰ, ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਇਨਸਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਖ ਪਰਾਇਆ ਦੇਖ ਕਰ ਚਲਤ ਹੰਸ ਹੰਸ, ਆਪ ਦਾ ਕਬੂ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਕਾ ਆਦ ਨਾ ਅੰਤ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗਾ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਔਗਣ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਖੋਟ ਹੈ, ਐਬ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਓਲੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਪ ਰੱਖੇ ਤਲੇ ਦਰਾਏ, ਪ੍ਰਗਟ ਪਏ ਨਾਦਾਨ ਜਾਂ ਪੁੱਛੇ ਧਰਮਰਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸ਼ਰਨ ਪੜੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਦਰ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੈੜੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਟੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਏਡੇ ਏਡੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਇਤਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਬ ਸੋਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਮਝਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, बुरा देखण मैं गया बुरा ना मिलिया को, जब दिल देखा अपना मुझ से बुरा न को। कबीर साहब पहले संत सन जिहड़े इस मंडल संसार दे उत्ते आए, वो कुल मालक सन, वो बुरे नहीं सन, लेकिन सानू समझाउण वास्ते उन्होंने ऐसियां गल्लां बाणी दे अंदर लिखियां। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की बाणी पढ़ के देख लो, वो की कहंदे है, जो मोह परमेश्वर उपरै उचरै सब नरक कुंड में पर है, मैं हूँ परमपुर का दासा देखना आयो जग तमाशा। आप कहने लगे जिहड़ा सानू परमात्मा कहेगा वो नरक नूं जावेगा, क्योंकि उन्होंने यह डर पाया सी सेवकां नूं कि सानू यह रब ना कहण, सानू दास कहण। क्योंकि जब लोग वाह 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 करते हैं, मन के अंदर हंकार आउण दा डर हुंदा है। इस वास्ते महात्मा तो शांति के पुंज हुंदे है, निम्रता लैके आए हुंदे है। वो कहते मैं तो वह दास बन के आया है, तुहानू संदेश देने वास्ते आया है। इथों तक आप निम्रता आपकी लिखते हैं कि सगल द्वार को छोड़ के गया तुहारो द्वार, बाहें गहे की लाजस गोबिंद दास तिहार। कि मैं सब जगह छड़ के, सारे द्वारे सारे जगह छड़ के मैं तेरे दर ते आया है, तू मेरी बांह फड़ी दी लाज रख, मैं तेरा दास है। इस वास्ते संत महात्मा निम्रता का पुंज होके सानू दसदे है। महाराज कृपाल कहंदे हुंदे सी, अगर तुहाथों होर नहीं कुछ हुंदा, तुसीं आप दे अंदर निम्रता धारण करो। परमात्मा नू दीनता प्यारी है, निम्रता प्यारी है। और गुरु नानक साहब कहंदे है कि वो तो बहुत हंकारी आदमी है, जिहदे अंदर कोई गुण नहीं, परमात्मा नू मिलिया नहीं, परमात्मा देखिया नहीं गा, वो हंकार करदा है। कहण लगे नानक ते नर असल खर, जो बिन गुण गर्भ करंत। जिन्हां दे अंदर वो गुणता है नहीं गा और वो हंकार करते है, वो कादे वर्गे है। गुरु नानक साहब कहते वो गधे वर्गे है, क्योंकि गधे दे जितने मर्जी छोटे घमियार मार ले, आखिर वो अपनी अड़ी नहीं छड्डदा गा। यही हालत साडी है। सानू भावें कितनियां भी खोटियां भैड़ियां जूना क्यों ना मिलियां होण, असी फिर भी उस गधे की तरह अड़ी नहीं छड्डदे गए। फिर भी असी कहने हैं कि कितने भी भावें साडे नाल क्यों ना दुख मुसीबत आ जाण, लेकिन असी फिर भी कहने असी बहुत शरीफ हैं, भले हैं। महात्मा सानू दसदे है, एक महात्मा दे दो सेवक सन। उन्होंने सोचा कि ये मेरे पिछों किते झगड़ा ना करन कि मैं ही अच्छा सैं, मैनू गद्दी ना दिती, इस नूं दे दिती, तरफदारी इसकी कीती है। उस महात्मा ने दो जानवर उन्होंने दे दिते, लो भी इन्हों उत्थे कतल करके लियाना है जिथे कि कोई देखे ना। हुण एक तां चेला अंदरूनी राज का वाकफ सीगा, उसने तां कई दिन कोशिशां कीतियां, सब जगह देखियां, अपनी अखां बधियां, जानवर दियां बधियां, अंधेरियां कोठड़ियां दे विच भी लगया, लेकिन अंदर पर्दा खुलिया सीगा। वो परमात्मा उसनूं हर जगह ही देखदा नज़र दे विच आया। और जिहड़ा दूसरा सी उहदियां अखां तां खुलियां नहीं सीगियां, और वो की करदा सीगा, उसने थोड़ा जा पासे होके गर्दन मरोड़ी लिया के महात्मा अगे रख दिता। लो जी महाराज, कोई भी नहीं देखता सीगा, मैं इनू कतल कर लिया। महात्मा चुप रहे। जब कई दिन बाद दूसरा शिष्य आया, वो कहना महाराज जी ऐसा तो हो ही नहीं सकता गा, ठीक है इंसान तो मैं चोरी करदा है, ये तो भी करदा है, लेकिन तुसी तो हर जगह देखते सीगे। उसने उसनू छाती ना लाया कि इसने मेरी तलीम नू समझिया है। इसे तरह महात्मा सानू दसदे है कि किसे मालिक दे दो नौकर सन, और ओह एक नौकर तां जद मालिक आउंदा उस वेले जी हजूर अगे पिछे उहदे टपना, अगे पिछे होना, बई ये कहे ये तो बहुत ही अच्छा है, काबिल है, बड़ा मेरे नाल प्यार करता है। जद मालिक ने किसी पासे चलिया जाना, उसने बिल्कुल कोई कारोबार नहीं करना, पै जाना मुफ्त दा खाना। जिहड़ा दूसरा सीगा, चाहे मालिक कोले होवे या ना होवे, वो सारा कारोबार करता सी, शरधा ना करता सीगा। उन्होंने पता सीगा कि मेरे मालिक का जो काम है वो बिगड़ ना जाए। और हुण तुसी सोच के देख लो कि उहदा मालिक किहड़े ते खुश हुंदा होएगा जिहड़ा काम करदा सीगा, जिहड़ा उहनूं वेख के अगे पिछे टपदा सीगा। ठीक है, वो कुछ कहंदा तां नहीं सी, पर उस ते खुश नहीं हो सकदा गा। इसे वास्ते कई ऐसियां आत्मा हुंदियां है, सतगुरु कोले होवे या ना होवे, वो शरधा प्यार नाल उहनूं हाज़र नाज़र समझ के
ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਖਰਬੂਜਿਆਂ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਬਾਂ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ 2 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਅੰਬ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਡਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਉਹਦਾ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇਗੇ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਗੈਰ ਬੋਲਿਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਮੈਲੇ ਤੁਮ ਉਜਲ ਕਰਤੇ, ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਤੂੰ ਦਾਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਗੁਣਾ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਅਬ ਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੋੜ ਮਹਾ ਬਿਕ ਖਾਈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਸੁੱਤੇ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸੋ ਪੀਤ ਲਗਾਈ, ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤੈਂ ਮਿਲ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਸ ਆਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸੋਭਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਉਸ ਵਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਂ ਸਰਨ ਉਭਾਰ, ਮੈਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸੁਰਤ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਹੂੰ ਭੌਜਲ ਮਾਹੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਊਂਗਾ ਜੇ ਨਾ ਪਕੜੋ ਬਾਹੇ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਸੁਰਤ ਕਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਭੌਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਰਤ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਪਕੜੀ, ਮੈਂ ਬੈਠ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਊਂਗਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾਊਂਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੱਚਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸੁੱਤੇ ਦਾ ਮੈਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਤਾ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਫੌਰਨ ਉਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਦੁੱਧ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫੌਰਨ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੋਬੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰ ਔਰ ਨੇੜੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜੋਗਾ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਪਿਸ਼ੌਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅਕੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਗਾ। ਅਕੇ ਕਾਹਦੇ ਜੋਗਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਗਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਉਮਰ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ? ਆਖਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਖੇਲ ਰਚਾਈ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੀਏ। ਮਾਪੇ ਗਏ, ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ੌਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖ ਵੀ ਬੱਚਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਂ, ਜਦ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ 1 ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਈ ਲਾਡੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਲਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਦ 2 ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, 1-2 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਗਰ ਉਸ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੇਵਕ, ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਚਲਿਆ ਆ।
ਹੁਣ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਦੇਖ ਬਈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲਾਵਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਨ ਦਾ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੇ ਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਔਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਉਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ੌਰ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਆਇਆ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਅੰਦਰ ਮਨ ਸੰਕਲਪ ਉਠਾਉਂਦਾ ਆਇਆ। ਆਖਰ ਜਦ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਸਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਾਵਾਂ ਲੈਂਦਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਲਾ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਉੱਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਛੇ ਪਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਹ ਦਾ ਧੂੜਾ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਆਖਰ ਜਦ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੰਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਆਖਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੌਂਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸੌਂਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੌਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਰਾਤੀ ਕੋਈ ਨੀਂਦਰਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਭਾਈ, ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਚੌਕੀਦਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਸੈਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋਗੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਨ, ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਚੌਕੀਦਾਰਾ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੈਰ ਪਕੜ ਲਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਗਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਵਸੇ ਬਨਾਰਸੀ ਸਿੱਖ ਸਮੁੰਦਰ ਤੀਰ, ਇੱਕ ਪਲ ਵਿਛੜੇ ਨਾਹੀ ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਏ ਸਰੀਰ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਗਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਣ, ਉਹ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਹ ਸਾਹ ਤੇ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬੇਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੈਸਾ ਕੌਣ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਭਾਰ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨਾ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਐਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਾਲ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਘਾਟ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਸੱਚੀ ਆਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੂਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੈਥੋਂ ਕੋਈ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰ, ਕੋਈ 10-12 ਮੀਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਢਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੇਖ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਆਖਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਪਰਮਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੂਗਾ। ਆਖਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਾਫੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਬੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕਲਮੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਲਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਨਬੀ ਉਸ ਕਲਮੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਖਰ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਿਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਨਮੁਖ ਜੇ ਸਮਝਾਈਏ ਪੀ ਔਜੜ ਜਾਏ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਲਓ, ਉਸਨੇ ਔਜੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਜਾਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਸਭ ਬੰਦਨਾ, ਨਾਮ ਤੁਲਨਾ ਸਮਸਰੇ। ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਕਰਮ ਹੋਇਆ ਧੁਰ ਕਦੇ। ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਸ਼ਰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜੂੰਗਾ। ਆਖਰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖ ਬਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਪੌਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੇਥੋਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਕੁਛ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਨੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਘੋੜਾ ਤਿਵਕਿਆ, ਆਖਰ ਰਸਾ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੋਨੇ ਪੈਰ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਰੇ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਚਿੱਤ ਵੱਜੇ। ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੀ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਬਈ, ਉਹ ਪਰਦਾ ਪੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਫੋਲਦੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਗਰ ਜੇ ਸੰਤ ਸੇਵਕ ਦੇ ਐਬ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਸ਼ੌਰ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਰਦ ਲੰਘਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ, ਤੂੰ ਫਲਾਨੀ ਔਰਤ ਕੋਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਔਰਤ ਲੰਘਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਲੁੱਚੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੰਘੇ ਉਸ ਬੁੱਢੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਔਰਤ ਲੰਘਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫੁੱਲਣਾ ਫੁੱਲੇਗੀ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਵੀ ਤੇਰੇ 'ਚ ਇਹ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਐਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੜਦਾ ਪੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਣਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕੱਲ ਸਮਝ ਜਾਏਗਾ, ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਆਖਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਥੋੜੇ ਕੀਤਾ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੈਥੋਂ ਹੈ ਗੁਰੂਆ ਕੋਈ ਛੁਪਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਸ ਤਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨ ਸਾਜ ਕੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕਿਤਨੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ, ਬੱਚੇ, ਸਮਾਜ ਸਭ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵਸਾਰੀ ਬੈਠੇ हैं, ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕੌਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾਗਾ। ਜਿਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਰਦ ਦਾ ਸਰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਤੀ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਗੇ, ਜਲਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਔਰਤ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਘਰੋਂ ਟਪਾਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਹੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਐਸੇ ਨਿਮਕ ਹਰਾਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਨ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਮਕ ਹਰਾਮੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਸੀ, ਮੌਜ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਖਾਣਾ ਇੱਥੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ,
मैनू कहने लगे कोई अचार भी रखता है? मैं कहा हाँ जी, औले का अचार है। कहने लगे हाँ लियाओ। अचार मूँह दे विच पाउंदे कहने लगे भी तेरा निमक खादा है, हुण कुछ देना पएगा। असी कोलंबिया के अंदर जा रहे सीगे सन 77 के अंदर, पहले टूर के अंदर जो मैं विश्व के विच गया है, तो हवाई जहाज़ के फर्स्ट क्लास अंदर असी सफ़र कर रहे सीगे। पाठी जी जो थोड़े सामने बैठा है, मैं इस दे अगे हौली क दिने अखां भर के कहा कि मैं क्या इस गरीब आदमी नूं कौन जानदा सीगा, जहाज़ तो देखना ही मुश्किल सीगा, उत्ते चढ़ना तो की सीगा, ये सब एक औला महापुरुष नूं खवाया, लै बई ये उसकी देन है, सब ये उसकी दया है। हुण तुसीं देख लो कि संत जन साडे इतने भी थोड़े जे निमक दा भी वो कहिंदे भी हुण कुछ देना पएगा, वो दिंदे जरूर है, देण नूं तैयार हुंदे, लेकिन असीं अगे लैण वाले तैयार नहीं हुंदे गे। साडीआं मंगां ही होर हुंदियां है, असीं दुनिया दीयां चीज़ां मंगदे हैं। गुरु साहब कहंदे आ बिन तुध होर जे मंगना सिर दुखां दे दुख। मैं देखिया है कई आदमी कहंदे आ जी मकान है नहीं, मकान बन जाता है, फिर सोचते आ किराए ते बिठा दिओ, वो बैठ जाते हैं, किराए वाला उठता नहीं गा, फिर कहंदे जी हुण तां तुहाडी दया बगैर उठ ही नहीं सकेगा, जरूर दया करो। सोच के देख लो, बच्चा नहीं, बेनती करते हैं महाराज जी कोई बच्चा होवे, बच्चा हो जाता है, हुण बच्चे ने रोना भी है, छोटा जो होया, फिर पत्तर पाउंदे आ महाराज जी तुसीं दया करो, इस नूं जरूर वराओ, इस दे उत्ते हत्थ धरो। सोच के देख लो कि असीं गुरु तो गुरु मंग रहे हैं। अगर असीं गुरु तो गुरु मंगीए, वो बैठण नूं तैयार आ साडे विच, उहदे वास्ते जगह बनाओ। इस वास्ते आप कहंदे तू अंतरजामी है। असीं तो इस किस्म दे हैं कि जिस मालिक ने तन दिता है, धन दिता है, उस नूं आप जफा मार के और भुल्ले बैठे हैं जी। इन तन दियो ताहे विसायो, ऐथो निमक हरामी, पर पर उदर विषय को तावत, जैसे शुकर ग्रामी। हुण आप कहंदे है कि की हालत साडी है, की कम करते हैं। खाना तो परमात्मा ने शरीर नूं चलाउण वास्ते दिता है, बनाया है, ताकि ये बाडी भी चलती फिरती रहे, असी अपना भजन व्यास भी करते रहिए। महाराज सावण सिंह कहते हुंदे सी कि ताकत विरासत के अंदर ही मिली हुंदी है, कोई ज़्यादा खाना खाण नाल और अच्छियां कोई खाना खाण नाल कोई ज़्यादा तुहाडे अंदर ताकत नहीं आ जाएगी। और मैं दसदा हुंदा मैं अपनी जिंदगी दे विच साडे आम पिंडां दे विच रिवाज हुंदा है कि लोग बदाम, घी, पिस्ते वगैरह लियाउंदे है और उस नूं घी दे विच मिला के होर कई कई ताकत वालियां चीज़ां खांदे है कि असीं तकड़े हो जाइए। और मेरे वास्ते भी कई प्रेमियां ने कोशिश की। मैं कहना हुंदा देख बई मैं तो आपकी जिंदगी दे विच सादा खाना खाता है, एक सब्जी खा के खुश होना है, कणक का फुलका खा के खुश होना है, कोई ज़्यादा फ्रूट मैं नहीं खा के खुश होंदा। और एक सच्चाई है, मैं आर्मी दे अंदर दौड़ लाउंदा सीगा और कदे भी ये नहीं सी ख्याल कि कोई मैथों अगे चलिया जाएगा, उच्ची छाल लाउंदा हुंदा सीगा। मैनू उन्हां दिनां दे विच आर्मी दे विचों इंग्लैंड जाण दा भी मौका मिलिया सीगा दौड़ाक दे तौर दे उत्ते। मैं काफ़ी इनाम अपनी जिंदगी दे विच जिते सन। साडे नशहरे जो सीमा प्रांत दे विच है, उत्थे आर्मी सी, उत्थे दौड़ होण लगी और मेरा छोटा कद सीगा, मैं काफ़ी उदों पतला जिहा हुंदा सीगा। पठाणा दी भी आर्मी सी, उन्हां दे दिल च सीगा कि फर्स्ट पटियाले के अंदर एक सिग्नैलर है, वो किसी नूं अगे दौड़न नहीं दिंदा गा, अज देखांगे। आखिर वो आया पठान का अच्छा
ਦੁੰਬੇ ਦਾਬੇ ਖਾਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਦਾਲ ਰੋਟੀ? ਅੰਨ ਨਾ ਅੰਨ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਬਈ ਅੰਨ ਨਾ ਅੰਨ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਖੌਲ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ। ਆਖਰ ਕਈ ਪਲਟਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਭੱਜੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਆਖਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਕਤ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਦ ਪਿਛਲਾ ਚੱਕਰ ਆਇਆ ਉਸ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਹੌਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ 'ਚ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੀਏਗਾ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਦਿਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਖਾ ਕੇ ਯਾਫਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਆਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਅਕਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਭਰ ਭਰ ਉਧਰ ਵਿਸ਼ੇ ਕੋ ਧਾਵੇ। ਪੇਟ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਕਾਮ ਨੇ ਅੰਦਰ ਤੰਗ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਜੈਸੇ ਸੂਕਰ ਗੁਰਾਮੀ। ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸੂਰ ਦੀ? ਜਿਵੇਂ ਗਾਮ ਦਾ ਸੂਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਈਏ, ਪਿਓਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸਵਾਏ ਗੰਦ ਤੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਗੁਰੂ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਪਰ ਉਦਰ ਵਿਸ਼ੈ ਕੋ ਧਾਵਤ, ਜੈਸੇ ਸੂਕਰ ਗ੍ਰਾਮੀ। ਹਰ ਜਨ ਛਾੜ ਹਰ ਬੇਮੁਖਨੇ ਕੀ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਕਰਤ ਗੁਲਾਮੀ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਨਹੀਂਗਾ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਵਾਸੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਵਕਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਹੈ। ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੋਭਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਕਦੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦਾਸੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਗੀ। ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਤੁਲਸੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਪ ਸੇ ਹਰ ਕਥਾ ਨਾ ਸਹਾਏ, ਚਾਹੇ ਸੋਵੈ ਚਾਹੇ ਚੱਲਾ ਚਾਹੇ ਦੀਏ ਬਾਤ ਚਲਾਏ। ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪਾਪਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਥਾ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਚਰਚਾ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਚੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਕਾ ਕੁੱਤਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸੰਗਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਤਨੇ ਪਾਪ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਔਰ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਜਨ ਛਾੜ ਹਰ ਬੇਮੁਖਨੇ ਕੀ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਕਰਤ ਗੁਲਾਮੀ। ਪਾਪੀ ਕੌਣ ਬੜੋ ਹੈ ਮੋਦੇ, ਸਭ ਪਤਤ ਮੇ ਨਾਮੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਪੀ ਸਨ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਪਦੀ ਅਫਸਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਨ, ਪੂਰੇ ਸੰਤ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਆਜੀ ਹੈ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਨਾਮੀ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ,
ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਪੀ ਸਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਨ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਨ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਆਜ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਪੀ ਕੌਣ ਬੜੋ ਹੈ ਮੂਨੇ, ਸਭ ਪਤਤ ਮੇ ਨਮੀ, ਸੂਰ ਭਗਤ ਕੋ ਠੌਰ ਕਹਾਂ ਹੈ, ਸੁਨੀਏ ਸ੍ਰੀ ਪਤ ਸੁਆਮੀ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੈਥੋਂ ਬਗੈਰ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਠੌਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੁਣ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਅਤ ਭਾਰੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਿਤਨੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਕਿਤਨੀ ਆਜੀ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਆਜੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਇਹ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਹੈ ਇਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭੈੜੇ ਖੋਟੇ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਡੇਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਭੀ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਵਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੀ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਵਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਝਾੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਖਰ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸੱਦੋ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚਿਖਾ ਚਣਾ ਲਈ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੈਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਾੜੀ ਆਪਦੀ ਸਾਬਤ ਲੈ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਬਸ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਸੈਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਬੇਈਮਾਨ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨ ਮਹੀਨ ਕਰ ਲੀਜੀਏ ਜਬ ਪਿਓ ਲਾਗਾ ਹਾਥ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਹੀਨ ਕਹਿ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲਓ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੂਰਦਾਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਮ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਥਰਾ ਫਕੀਰ ਲਾ ਧੜਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੰਮ ਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਥੰਮ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਕਾਨ ਉਸ ਨੇ ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੜਾ, ਪਾਲਾ ਸੀ, ਕੱਕਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਦੇਖ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਾ ਥੰਮ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ, ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈਏ ਜੀ। ਪਾਪੀ ਕੌਣ